قید تنہائی میں ایک مہینہ گزرا اور سوچنے کا اور چیزوں کا جائزہ لینے کا وسیع وقت ہے. جب آپ قید تنہائی میں ہوتے ہیں تو وقت ہی ہوتا ہے آپ کے پاس. میرا جو تجزیہ ہے سیاسی صورتحال پر میں چیئرمین عمران خان سے ان کی خدمت میں پیش کروں گا, ان سے رہنمائی بھی حاصل کروں گا. لیکن سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں جس نے اس قید تنہائی میں مجھے ہمت سے, حوصلے سے وقت گزارنے کا مجھے اللہ نے حوصلہ دیا. میں ان کرم فرماؤں کا بے حد مشکور ہوں جن کی دعائیں مجھے گاہے بگاہے جب میری بیٹی ملاقات کے لیے آتی تھیں, میرے وکیل ملاقات کے لیے آتے تھے تو ان کے پیغامات مجھے ملتے تھے. میں ان کا شکر گزار ہوں. میں خاص طور پہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اپنی لیگل ٹیم کا اور خاص طور پر تیمور ملک صاحب کا, جنہوں نے دن رات میرے کیس کی پیروی کی. اسلام آباد ہائی کورٹ میں کی. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے ایک مفصل فیصلہ دیا جو کہ میرا ایم پی او کا آرڈر انہوں نے کالعدم غیر قانونی قرار دیا, اور بڑی تفصیلات ہیں اس فیصلے میں. بہرحال مجھے ڈپٹی کمشنر راولپنڈی کے کہنے پر 3 ایم پی او کے تحت دوبارہ گرفتار کر لیا گیا, جس کا میری نظر میں کوئی جواز بنتا نہیں تھا, کیونکہ ایک جیل میں قیدی جو ہے وہ پبلک ڈس آرڈر کیسے کر سکتا ہے. میں تو قید میں ہوں, میں تو قید تنہائی میں ہوں, میرا تو کسی سے رابطہ نہیں ہے. میں کس کو اکسا سکتا ہوں یا میں کس کو ہدایت دے سکتا ہوں؟ بہرحال اس کو ہم نے چیلنج کیا, اور میں آج لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا, چودھری عبدالعزیز صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ جنہوں نے جب پروسیکیوشن کے پاس کوئی ٹھوس جواب نہیں تھا اور انہوں نے ان کو مہلت دی کہ اگر آپ کے پاس کوئی چیز ہے تو آپ لے آئیے. انہوں نے 1 دن کی مہلت مانگی, انہوں نے کہا 1 گھنٹے میں لے آئیے. تو جب نہ پیش کر سکے تو انہوں نے میرا آرڈر کیا. شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ یہاں مجھے بات مکمل کرنے دیں. میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اپنی فیملی کا. میں اس لیے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ جب میں کراچی سے 9 مئی کو روانہ ہوا اسلام آباد کے لیے عمران خان صاحب کی گرفتاری کا سن کر, تو میری اہلیہ بیمار تھیں, ان کا آپریشن ہوا تھا, وہ ہسپتال میں تھیں, اور میرے بچے پریشان تھے. لیکن جب میں نے ان کو بتایا کہ میری ذمہ داریاں اس نوعیت کی ہیں کہ مجھے اسلام آباد جانا ہے, تو میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اپنی اہلیہ کا. انہوں نے کہا تمہیں اللہ کے حوالے, آپ جائیں اور ہماری پرواہ نہ کریں. میری اس قید میں میرے بچوں نے بڑا ساتھ دیا. زین نے, میری بیٹیوں نے میرا حوصلہ باندھا اور کہا کہ آپ نے ہماری وجہ سے کسی دباؤ میں نہیں آنا, پریشان نہیں ہونا, اللہ ہماری حفاظت کرے گا. اور اللہ نے کی ہے, اور انہوں نے میرا ساتھ دیا ہے. میں اپنی بہنوں کا, جن کی بے پناہ دعائیں, خاندان والوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اور میں تحریک انصاف کے کارکنان سے کہنا چاہتا ہوں, آزمائش کا وقت ہے, مشکل وقت ہے, حوصلے میں رہیے, ہمت نہ ہاریے. رات کٹ جائے گی, ہر غروب کے بعد ایک طلوع بھی ہوتی ہے, اس طلوع کا انتظار کیجیے. میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی مختلف جیلوں میں بے پناہ لوگ ایسے ہیں
जो बिल्कुल बेगुनाह हैं उनको रिहा होना चाहिए। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा हमारी जो लीगल टीम है उससे मशावरत करके उनके केसेस को हम परसू करें ताकि उनको बाइज्जत रिहाई मिल सके। खान साहब से मुलाकात के बाद मैं आपसे फिर मीडिया से मुफस्सिल बात करूंगा और आज कोई सवाल नहीं लूँगा। कैद तन्हाई में 1 महीना गुजरा और सोचने का और चीज़ों का जायज़ा लेने का वसी वक्त है। जब आप कैद तन्हाई में होते हैं तो वक्त ही होता है आपके पास। मेरा जो तज्जिया है सियासी सूरत हाल पर मैं चेयरमैन इमरान खान से उनकी खिदमत में पेश करूंगा, उनसे रहनुमाई भी हासिल करूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाता हूं जिसने इस कैद तन्हाई में मुझे हिम्मत से, हौसले से वक्त गुजारने का मुझे अल्लाह ने हौसला दिया। मैं उन करम फरमाओं का बेहद मशकूर हूँ जिनकी दुआएं मुझे गाहे बगाहे जब मेरी बेटी मुलाकात के लिए आती थी, मेरे वकील मुलाकात के लिए आते थे तो उनके पैगामात मुझे मिलते थे। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। मैं ख़ास तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपनी लीगल टीम का और ख़ास तौर पर तैमूर मलिक साहब का, जिन्होंने दिन रात मेरे केस की पैरवी की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने एक मुफस्सिल फ़ैसला दिया जो कि मेरा MPO का ऑर्डर उन्होंने कलअदम गैर कानूनी करार दिया और बड़ी तफसीलात हैं उस फैसले में। बहरहाल मुझे डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी के कहने पर 3 MPO के तहत दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया, जिसका मेरी नज़र में कोई जवाज़ बनता नहीं था, क्योंकि एक जेल में कैदी जो है वो पब्लिक डिसऑर्डर कैसे कर सकता है। मैं तो कैद में हूँ, मैं तो कैद तन्हाई में हूँ, मेरा तो किसी से राब्ता नहीं है। मैं किसको उकसा सकता हूँ या मैं किसको हिदायत दे सकता हूँ? बाहर ना, उसको हमने चैलेंज किया और मैं आज लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, चौधरी अब्दुल अजीज़ साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जिन्होंने जब प्रोसिक्यूशन के पास कोई ठोस जवाब नहीं था और उन्होंने उनको मोहलत दी कि अगर आपके पास कोई चीज़ है तो आप ले आइए। उन्होंने 1 दिन की मोहलत मांगी, उन्होंने कहा 1 घंटे में ले आइए। तो जब ना पेश कर सके तो उन्होंने मेरा ऑर्डर किया। शाह साहब ये बताइएगा कि यहाँ मुझे बात मुकम्मल करने दें। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपनी फैमिली का मैं इसलिए शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जब मैं कराची से 9 मई को रवाना हुआ इस्लामाबाद के लिए इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी का सुनकर, तो मेरी अहलिया बीमार थी, उनका ऑपरेशन हुआ था, वो हस्पताल में थी और मेरे बच्चे परेशान थे। लेकिन जब मैंने उनको बताया कि मेरी ज़िम्मेदारियां इस नौइयत की हैं कि मुझे इस्लामाबाद जाना है, तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपनी अहलिया का। उन्होंने कहा तुम्हें अल्लाह के हवाले, आप जाएं और हमारी परवाह ना करें। मेरी इस कैद में मेरे बच्चों ने बड़ा साथ दिया। जैन ने, मेरी बेटियों ने मेरा हौसला बांधा और कहा कि आपने हमारी वजह से किसी दबाव में नहीं आना, परेशान नहीं होना, अल्लाह हमारी हिफाजत करेगा। और अल्लाह ने की है और उन्होंने मेरा साथ दिया है। मैं अपनी बहनों का, जिनकी बेपनाह दुआएं, ख़ानदान वालों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और मैं
तहरीक इंसाफ के कारकुनान से कहना चाहता हूँ, आजमाइश का वक्त है, मुश्किल वक्त है, हौसले में रहिए, हिम्मत ना हारिए, रात कट जाएगी, हर गरूब के बाद एक तुलू भी होती है, उस तुलू का इंतज़ार कीजिए। मैं समझता हूँ कि आज भी मुख्तलिफ जेलों में बेपनाह लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल बेगुनाह हैं, उनको रिहा होना चाहिए। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा, हमारी जो लीगल टीम है उससे मशावरत करके उनके केसेस को हम परसू करें ताकि उनको बाइज़्ज़त रिहाई मिल सके। खान साहब से मुलाकात के बाद मैं आपसे फिर मीडिया से मुफस्सिल बात करूंगा और आज कोई सवाल नहीं लूंगा।